बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा शुरू फोटोशॉप था. Okay, Photoshop software was launching just within 10 seconds. The software loading kai. There are total 9 menu in Photoshop 7.0. 7.0 the version the different type of version ली. उस नए वर्जन से कम दे Photoshop CC 2020 दा कंटिन्यू दे. नॉर्मल पढ़ी कि अपडेट की बार स्टेप बाय स्टेप. नमक सर द फाइल मेन्यू की व्हाट इज मेन्यू इज a list of commands. These are all commands. The series नमक सर commands the one by one. First of all new command, open command. फाइल तरलू परुन मंकड़े सेव एज यू सेव और सेव एज इनको सेव पार वेब मतलब दा कमांड डेटिंग के कारण कहीं दा डिसेबल ले या चिकेला इनेबल को सचल को यो फाइल ओपन कम फाइल ओपन दा इंसर्ट शी दा मंग सर यू सिलिकली ओके दा पुणे फाइल ले दा ओपन कम दा जमंग सर ओपन शो या सपोज ज़बदा क्लोज कम फाइल क्लोज कमांड फाइल क्लोज शो जसिकल कम का नो सचल बुकम फाइल न्यू तमारा शम यो पेज ब क्रिएट कम मतलब और कम चे देरे साइज 5/10 दे विड्थ 8/10 एट दे विड्थ शो हाइट 10 शो ओके पदी के लिकल कम चे टेक्स्ट टूल बस सेलेक्ट कम दे टूल बॉक्स ना माउस कर्सर चिकम दे चेंज शो दिलता क्लिक तब लिखल कम ची दिस इज ओ पीएस लिखल माउ क्लो खकारी नो जका ददी लिखल कलर फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर चिकन विद वन वाइट थी नो मैचिंग दिस जका से ना करी दा मा सेलेक्ट हो अब शम दिलता दे ऑप्शन बार था सेट द टेक्स्ट कलर दे टेक्स्ट द बॉस कलर वर्क दे में क्लिक को दिले कलर वर्क रेड ओके लिखल कलर चिकन दे रेड शो वस्कारी हाँ फाइल दाबशी क्लोज बटन कमिट तरीके जमंग सा दे सिलेक्शन वशो बेवी च फाइल तो क्लोज के सेव के ना ज़्यादा कैंसिल कुम हाँ फाइलो सेव फॉर वेब मतलब दा दी फाइल दाजपो डिफरेंट एक्सटेंशन सेव कवलेशम डिफरेंट फॉर्मेट सारा या ती जीपीजी फाइल जोड़ूम या पीएनजी फाइल जोड़ूम एंड सो ऑन फाइल आवश्यम सेव फॉर वेब मतलब पढ़े के जगह सेव कुम जूम च पढ़े फाइल के सोक्स चेंजेस होने की या बल चाहे ता ईमेल कुम न दे दे पारा जरा चेंज कुम दे दे फाइल एक्सटेंशन जिकम दे अगर बशी सेव पार वेब हम सर यो न्यू विंडो क्रिएट शो खोला शो हाँ दलता वही ची इमेज साइज दे बसुमर वेट्सी हाइट बेसुमरी दलता दा मंगता पिक्सल के शो कई पस केरा तो शो कई पिक्सल के ता सपोज ची 300 पिक्सल दे वेट शो और हाइट सुमर शो अलता मंगा 300 को बाय डिफॉल्ट दे वाला चेंजेस हो को हाइट वाले दे वर्क को मतलब दा दिल चिदा कम द लॉक्शन बटन खकारी दा मंग प्रेस को बिया बस चलो शी दे दागा बस हम सर चेंज शी या कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन पदे बाने सो दागे पे लगे होली रेस्ट्रिक्शन पाबंदी नहीं पीदी तो दे वजने ची वेटल तो वर्क को दिल दे हाइट चकम दे आगम मोसा बाय डिफॉल्ट चेंज कीगी नो द कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शंस दा चकम दे दीवाने चेक लगे दिले चेक बॉक्स तो देने चला चेक ले रुकू नो बियावा वेट जान ले चेंजेस कीगी हाइट के बजान ले चेंजेस राजी वेट दे शो सपोज 800 पिक्सल हाइट बदी दी दुम रशी अप्लाई हाँ दुम रे वेट हाइट शो टिक शो बिया बशी दिलता बारा शो ऑप्टिमाइज फाइल फॉर्मेट मतलब कम किस्म फाइल दे वर्क फॉर्मेट दारे जिफ GIF या JPG शो या PNG शो जम ची दारे सिर्फ JPG फॉर्मेट के जम सरा सेव शी JPG स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप दामा सेलेक्ट हो हाँ
د دې کوالټي څومره ده 60 کوالټي دلته موږ ته ښیي چې 75.544 کې د دې دومره سایز شو سیو اوکې دا موږ ته لوکیشن ښیي چې په کوم ځای کې سیو کوو نو سیو ان ډیسکټاپ دلته به راشو فوټوشاپ فولډر دی دا به ډیسکټاپ هم سلیکټ کوو ډیسکټاپ کې به راشو فوټوشاپ ډیټا دې باندې هم ډبل کلیک کوو زموږ سره فولډر اوپن شو دا ریډي ډیسټینیشن فولډر شو دلته به سیو کوو فایل نیم دلته به نیم ورکوو چې پی ایس پکچر پی آی سی مطلب فوټوشاپ پکچر اني نیم دی له تاسو هر نیم شي ورکولی سیو اوکې زموږ سره فایل سیو شو دا به اوس چیک کوو چې آیا دا فایل په جی پی جي فارمیټ سره سیو شوی دی که نه ها دا به دې نه مینیمایز کوو بیا به راشو ډیسکټاپ کې به وګورو فوټوشاپ یعنی پی ایس ډیټا دا فولډر نیم پی ایس ډیټا ها دې کې راغلی پی ایس پکچر موږ له وختي پی ایس پکچر ورکړو یې باندې به ډبل کلیک کوو دا به زموږ سره اوپن شي نو دیس از ا فوټوشاپ دا زموږ سره پکچر چې کوم دی از ا جی پی جي فارمیټ دا فایل چې کوم زموږ سره یو پکچر فارمیټ کې سیو شو دا کلوز کوو ټیک شو ها د دې سایز څومره دی 7.54 یعنی 7.54 کې وی د دې سایز دی بیا به دوباره راشو د ټاسک بار ته په دې فوټوشاپ آیکن باندې به کلیک کوو زموږ سره فوټوشاپ چې کوم دی دوباره اوپن شو ها فایل مینیو کې به راشم کلوز ته دا فایلز به زموږ سره دا وایي سیو چینجز ټو د اډوبي فوټوشاپ ډاکومنټس نو اوکې فایل کې دی اوس ها کوم چې اهم کمانډ زیات به موږ کوو زموږ سره امپورټ ایکسپورټ او ورک ګروپ ها امپورټ مطلب دا یو پی ډي اف فایل چې کوم دی هغه امپورټ کوم مطلب انسرټ کوم نو هغه به کوم ځای نه کوو فایل مینیو کې به راشو امپورټ او پی ډي اف ایمیج یا څه ایمیج دی یا پی ډي اف فایل دی هغه زه امپورټ کول غواړم زما سره دا سی وي دا مای پی ډي اف فارمیټ کې سیو کړې وه دا مې سلیکټ کړه لیفټ کلیک مې کو د موز نه بیا به اوپن ها select the image to import the one والا 16 images دي دا زموږ سره اوکې کوم مطلب یو ایمیج چې کوم دی یا یو فایل هغه به امپورټ شي امپورټ ال مطلب 1 of 16 images به ټول امپورټ شي نو اوکې ما ته ټول نه په کار صرف یو امپورټ کوم اوکې زموږ سره صرف یو فایل امپورټ شو بیا فایل کلوز بیا نو دوباره ورته ګورئ فایل کې د امپورټ کې به راشم پی ډي اف ایمیج دا زما سره سی وي ده اوکې دا به سلیکټ کړم بیا اوپن ها سلیکټ د ایمیج ټو امپورټ 1 of 16 اوکې امپورټ آل زموږ سره 16 ایمیجز چې کوم دي فایلز دا ټوټل به زموږ سره امپورټ شي 1 by 1 ټوټل څومره شو 16 فایل چې کوم دي زموږ سره امپورټ شول ها دا به سو کلوز کو 1 by 1 اوکې نو دا کراس بٹن باندې به کلیک کوو دا زموږ سره نو ها داسې 1 by 1 خو به ډېر ټایم واخلي خو لیو اټ اسکو چھوڑ دو فایل کمانډ فایل کې بیا امپورټ انوټیشن دا ډېر زیات امپورټنټ دی اکثر چاته ورځي او چاته نه ورځي ها انوټیشن مطلب سمپلی وزیده ویم چې موږ څو نوټس لیکو یا څه ساوندس لیکل کم ساوندز هغه ریکارډ کوم ټیک شو او بل چاته لیکو او بل کس هغه زموږ سره امپورټ کوي بل کس ته پکار دی نو د هغه لپاره چې کوم دی موږ په دې فوټوشاپ کې د انوټیشن کوم دا کمانډ یوز کوم ټیک شو د دې په تھرو باندې به چې چا څه نوټس لیکلي یا څه ساوند ریکارډ کړي نو هغه به موږ په انسرټ کوو ها د انوټیشن دپاره د دې لپاره طریقه څنګه چې نوټ به څنګه لیکي ساوند به څنګه ریکارډ کړي نو فرسټ اف آل به زه راشم فایل مینیو ته فایل مینیو کې نیو کمانډ اوکې زه به یو پیج کریټ کړم نیو کمانډ ما کلیک کوم موږ سره یو نیو وینډو کریټ شوه فایل نیم ورکم چې فایل مینیو کمانډ اوکې فایل مینیو کمانډ دا ولا ما نیم ورکو اوکې زموږ سره یو پیج کریټ شو پرې کې زه اوس څه نوټس لیکم څه ساوند پکې ریکارډ کوم ها
دې ته ویل کېږي ټول باکس یا ټول بار. په دې ټول بار کې به زه د نوټس چې کوم ټول دی هغه به زه څه چلو کوم سلیکشن به د هغه وکړم. ها دلته به راشو دې ابجیکټ ته. د دې دا نشان چې کوم دی داسې سپیکر نشان دی، مطلب دا زموږ سره آډیو د پاره چې کوم دی ټولز دی. ها په دې کارنر کې دا ایرو دا چخکاری نشان ساين، مطلب دا چې دا موږ ته ښیي چې دې کې ویرایټي اف ټولز دي، مزید ټول په دې کې هم شته. چې کله په دې باندې زه د موس نه رائټ بټن کلیک کوم، یو لیفټ بټن یو رائټ، چې رائټ کلیک کوم نو دا به موږ ته په دې کې به ډیفرنٹ ویرایټي اف ټولز مختلف قسمه ټول به په دې کې اویلیبل دي. نو رائټ کلیک په کارنر چې کوم دی دا ایرو نشان په دې باندې ما کلیک کو. آډیو انوټیشن ټول یا نوټس ټول، زه څه نوټس لیکم نو د هغه لپاره دا ټول سلیکټ کړو. اوکې د کرسر دا نشان چې کوم دی اوس چینج شي. ها د کرسر نشان اوس چینج شو. اوس به لیفټ کلیک کوم، زموږ سره دلته راغلی چې سهیل احمد، مطلب دا فوټوشاپ چې کله ما سیو کوو دا نوم مې ورکړی. په دې کې زه څه نوټ ولیکم چې this lecture is about to file menu file menu file menu. ته بس تاسو په چې څه لیکئ په نوټس کې بس لیکل کوم. ها بیا به په دې ځای باندې ډبل کلیک کوم، دا نوټ به زموږ سره کلوز شي. نوټس ما ولیکو کلوز شول. ها بیا به راشم دې ټول باکس ته یا ټول بار ته. ټول بار کې به زه یو ټول چې کوم دی هغه سلیکټ کوم، د هغه ټول نوم دی څه نوټس. نوټس ټول په دې به رائټ کلیک کوم. آډیو انوټیشن ټول دی د دې سلیکشن ما وکړو. دلته به راشم د دې موس کرسر نشان چینج شو، داسې سپیکر ټایپ شو، مطلب اوس به زموږ سره انوټیشن آډیو ټول چې کوم دی دا کار کوي. په دې مې لیفټ کلیک کو. ها دلته څه انسټرکشن راکړو وی آډیو سٹارټ کې سټاپ کې کینسل کې. نو ما هو آډیو نه سټاپ کړی، دا وزو سٹارټ کوم سٹارټ. ها آډیو زموږ سره شروع شوله. press the start button to begin recording by speaking into the microphone. ریکارډ زموږ سره سٹارټ تا، بس به سٹاپ کوم. اوکې ریکارډ زموږ سره سٹاپ شو. دلته تاسو ګورئ د سپیکر نشان چې کوم دی دا راغلی، مطلب آډیو موږ چې کوم دا ریکارډینګ وکړو سٹارټ هم کړی هم سٹاپ کړه. ها اوس به راشم فایل مینیو ته. فایل مینیو کې دی سیو ایز یا سیو پر ویب، دې کمانډ مې کلیک کو. دلته به راشم دلته د سیټینګ نه لاندې دا کوم فایل فارمیټ پکار دی، نو دا به موږ سیو کو په پی ډي ایف فارمیټ کې. خو دلته پی ډي ایف فارمیټ نه دا چې کوم دی کینسل وکم. اوکې سیو پر ویب کمانډ باندې کلیک کو، را به شو فایل ته. نو میټر ډز ناٹ میټر څه مسله نه کې، را به شو سیو ایز کمانډ. سیو ایز کمانډ کې به راشو دلته د فایل نیم دی فیلډ باکس کې، او فایل نیم نه ورکړی لاندې فارمیټ. فارمیټ کې به زموږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف فارمیټ دي. په دې باندې به کلیک کوم. فوټوشاپ فارمیټ موږ ته نه دی پکار، جی پی جی موږ ته نه دی پکار، موږ دا به کوم فارمیټ کې سیو کو په پی ډي ایف فارمیټ کې. نو را به شو فوټوشاپ پی ډي ایف دی فارمیټ ته رالو. دې له به سیو لوکیشن ورکو چې په ډیسکټاپ باندې به سیو کو. دلته بوله نیم ورکو چې انوټیشن ANNONTATION انوټیشن سیو. دې باندې به کلیک کو. ها پی ډي ایف آپشن نو جی پی جی فارمیټ کې ټیک دی. جوائن فوټوګرافیک ایکسپرټ ګروپ، جی پی جی سټینډ فار جوائن فوټوګرافیک ایکسپرټ ګروپ. اوکې فایل به زموږ سره سیو شي. ها اوس به راشم فایل مینیو ته، بیا به راشم کلوز کمانډ ته، دا فایل موږ کلوز کو. ها اوس به څه چل کو، را به شو فایل مینیو ته. بیا فایل مینیو کې به راشم امپورټ. امپورټ کې وختي موږ څه چل کړی، وختي موږ یو پی ډي ایف ایمیج یا فایل امپورټ کړی. اوس زه انوټیشن امپورټ کول غواړم، نو امپورټ کې به راشم انوټیشن. اوکې انوټیشن کې به راشم پی ډي ایف فایل ته چې ما په کوم ځای کې سیو کړی هغه لوکیشن ته بلل شو. نو آلریډي ډیسکټاپ لوکیشن موږ ته دلته شو کوي چې په دې ځای کې ما شو سیو کړی. بیا به راشو انوټیشن، دا به سلیکټ کړو. اوکې لوډ به شي زموږ سره. ها نو دا دی زموږ سره انوټیشن فایل چې کوم دی دا دی راغلی. ټیک شو. په دې کې زموږ سره نوټس هم او آډیو چې کوم دواړه موږ ریکارډ کړي. دا آډیو ده او دا لاندې چې کوم دی د دې نه لاندې ښکاري چې هغه سره زموږ سره نوټس.
ها رائټ کلیک یا نیو آډیو تاسو ریکارډ کوئ نو دا ته ضرورت نشته دی بس دا زموږ سره د انوټیشن طریقه یا آډیو تاسو ریکارډ کړي یا نوټس تاسو دا کلی او دوباره امپورټ کوئ نو پی ډی اف فارمیټ کې تاسو سیو کوئ دوباره به د څه په ترو باندې انسرټ کوئ فایل امپورټ کې به راشي انوټیشن ته ها بل مطلب ایچ پی ویب کیم اکثر تاسو لیپټاپ لیدلی دا لاټیسټ ورژن کې می دغه زموږ سره کیمرې لګېدلی په ټاپ باندې سي کیمرې یو باټه می یو په ټاپ باندې خو اکثر په لیپټاپ کې په ټاپ باندې کیمرې لګېدلی ها امپورټ کې فایل مینیو کې امپورټ کمانډ کې به سب لیست سب کمانډ کې زموږ سره ایچ پی ویب کیم مطلب زه ډایرکټ یو پکچر سنیپ شاټ کوم یو پکچر چې کوم دی هغه ډایرکټ اخلم نو هغه کم زینه کوم را به شو فایل کمانډ ته فایل کمانډ کې ورا شو امپورټ ته امپورټ کې ورا شو ایچ پی ویب کیم اوکې زموږ سره ویب کیم چې کوم دی کیمرا کولا شو ها دلته دی فارمیټ پریفرنس سنیپ شاټ مطلب زه یو ډایرکټ یو پکچر چې کوم دی هغه کریټ کوم اوکې ما یو پکچر واغستو بلته ګوري دوباره مې سنیپ شاټ کو ایگزیکٹ ها ما سره چې کوم دی دوا پکچر ډایرکټ چې کوم دی هغه وستل دوه تصویرونه نو د دې لپاره ایچ پی ویب کیم چې کوم دی دا کمانډ استعمالېږي دا کمانډز پسې کې دی دا کمانډز دی فایل مینیو کې امپورټ کې دی ایچ پی ویب کیم اوکې thanks for watching this video. It's enough for today. Best of luck. Khuda Hafiz.